السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔ جی تو آج ہم نئے ٹاپک پڑھیں گے اور گزشتہ ٹاپک اس کی بھی میں آپ کو انشاءاللہ پریکٹس کرواؤں گا۔ مدینہ عربک بک کا چیپٹر نمبر 5 جو ہمارا رہ گیا تھا اس کو ہم مکمل کریں گے اور تمام جملوں کی پریکٹس کرواؤں گا، جس میں فعل ماضی بھی ہوگا، مضارع بھی ہوگا، اور جو آج پڑھیں گے اس کو بھی ہم اپلائی کریں گے۔ دیکھیں، آپ سب کے ذمے ہے یہ کہ آپ پچھلی چیزوں کو یاد رکھیں۔ اگر مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھوں کہ لن کیا کرتا ہے یا اس کے معنوی تبدیلی کیا ہے، اس کے جواب میں آپ خاموش ہو جائیں تو مطلب اٹ از یوز لیس فار می کہ میں آپ کو پھر کیا پڑھاؤں اب، یعنی میں یا آپ تو پچھلی کلاس پڑھا لوں یا میں آج کی پڑھاؤں، مطلب مجھے فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو پچھلی چیزوں کو یاد رکھنا یہ آپ کے ذمے ہے، ان کو جیسے آپ قرآن حفظ کرتے ہیں ویسے ہی ان کو آپ کو روزانہ کھولنا پڑے گا۔ چھوٹے چھوٹے نوٹس بنائیں، ہر ٹاپک کے نوٹس بنائیں۔ اچھا آج ہم نے یہ پڑھا تھا، ایک ہوتے ہیں لانگ نوٹس کہ آپ نے پورا لیکچر نوٹ ڈاؤن کر لیے، اٹس اوکے، اٹس ویری گڈ۔ اس کے بعد ایک شارٹ نوٹس بنائیں جس کے اندر آپ لکھ لیں کہ جی مثال کے طور پہ ہم نے نواسب المضارع پڑھے تھے، اس میں آ گیا لن ہے، اذن ہے، حتی ہے، ان ہے، لام کئی ہے، ہر ایک کے نیچے لکھ لیں یہ کیا کیا کرتا ہے۔ یہ نصب کرتا ہے، یہ معنی کو مضارع کے ساتھ مستقبل کے ساتھ فکس کرتا ہے، یہ نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے۔ پھر اذن کی طرف آ جائیں، یہ چارٹ چھوٹے چھوٹے بنا کر آپ کو اپنے پاس رکھنے ہوں گے۔ یہ ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یعنی میں اگر آپ سے پوچھوں کہ لن کیا معنی دیتا ہے اور 2 ہفتے کے بعد آپ خاموش بیٹھے ہوں آگے، تو ٹیچر تو کہے گا کہ پھر میں تو شاید بلا وجہ ہی وقت ضائع کر رہا ہوں، تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو اللہ ہی ہدایت عطا فرمائے ہم سب کو کہ ہم اتنے سنجیدہ ہوں کہ ہم چیزوں کو سنجیدگی سے لیں، جس طرح ساری دنیا کے ہر کام کو ہم سنجیدہ لیتے ہیں۔ کچھ ادب آداب ہوتے ہیں چیزوں کے، اللہ ہمیں ان ادب آداب کا ان کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، انسان سمجھداری کا مظاہرہ کرے، اس کو پتا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ہر چیز کچھ آداب ڈیمانڈ کرتی ہے، ہماری دنیا کے ہر رسم و رواج کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اسی طرح تعلیم حاصل کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں، حاصل کرنے کے بھی آداب ہیں۔ یعنی بے شک آپ میرے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بھی آپ کے سامنے نہیں بیٹھا، میں بھی ایک چھپا ہوا ہوں، آپ بھی چھپے ہوئے ہیں۔ اب اگر میں یہاں بیڈ پر لیٹ کر بھی پڑھا سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، بیڈ پہ لیٹ جاؤں، یہاں ایک بیڈ لگا لوں اور اس کے ہاتھ میں ماؤس پکڑ لوں اور ٹھیک ہے میں بیڈ لیٹ کر پڑھا لوں، لیکن نہیں، میں آپ کو پڑھاتا بھی آداب کے ساتھ ہوں، جس طرح پڑھانے کی ٹیچر کے آداب ہوتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ کو بھی ادب سے بیٹھنا چاہیے چاہے وہ سامنے نہیں بیٹھا۔ علم کا تو ادب کرے نا، چلو مجھے تو گولی مارے، علم کا تو ادب کرے، اتنا بڑا نالج سیکھ رہا ہے وہ، اس کا ادب کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ آدھا علم اس کی جو برکت ہے وہ ادب سے داخل ہوگی، اگر وہ ادب نہیں ہے تو پھر سمجھیں یہ سب ضائع ہو جائے گا۔ یہ ادب کی اتنی برکت ہوتی ہے کہ انسان ادب سے ہی آدھا نالج حاصل کر لیتا ہے، اس کا سینہ کھول دیتا ہے اللہ کہ یہ اس نالج کا ادب کر رہا ہے۔ اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، آپ کیمسٹری کا ادب کریں یا نہ کریں، انگلش کا ادب کریں یا نہ کریں، قرآن سے جڑے علم کا تو ادب تو بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے کتنے آداب ہیں، اسی طرح جب اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں اس کے بھی بہت سارے آداب ہیں، اس کے بھی بہت ساری لوازمات ہیں۔ دعا کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو ڈھانپ کر بیٹھنا ہے، پرسکون جگہ پر بیٹھنا ہے، پرسکون طریقے سے ایک اسٹوڈنٹ کی طرح نوٹ بک اٹھا کر، پین اٹھا کر، سنجیدگی سے جیسا کہ کلاس میں بیٹھے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے سینے بھی کھول دے، ہمارے دل بھی کھول دے، ہمارے دماغ اور ہماری عقلیں بھی کھول دے کہ ہمیں چیزیں سمجھ آئیں۔ جی گلفچا پڑھیے کیا لکھا ہے۔ جی جوازم المضارع، جی جوازم المضارع، جوازم المضارع سے کیا ہے؟ ہم نے پہلے نواسب پڑھے، نواسب کیا تھے؟ جو فعل مضارع کو نصب کرتے تھے۔ آج ہم کریں گے جی جوازم المضارع۔ جوازم یعنی یہ وہ انسٹرومنٹس ہیں، وہ لفظ ہیں، وہ حرف ہیں جو فعل مضارع کو مجزوم کر دیتے ہیں۔ اچھا فعل مضارع جی مجزوم کیسے ہوتا ہے سسٹر؟ جی وہ جو پیش والا ہوتا ہے اس کو ساکن کر دیتے ہیں، گڈ، اور جس میں نون ہوتا ہے ان کے نون ڈراپ کر دیتے ہیں، اور مذکر جمع والے میں الف ایڈ کر دیتے ہیں، اینڈ مونث جمع کے چینج نہیں ہوتے، ویری گڈ، اور ایکسیلنٹ، مونث واحد والا ہے اس کا بھی نون ڈراپ ہو جاتا ہے۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ تو کیا ہوا کہ جن کے نون ہیں وہ نون گر جاتے ہیں، صرف جو جمع مؤنث کے ہیں ان کے نون نہیں گرتے۔
اور جن کے نون نہیں ہے ان کے آخر پر جو حرکت ہے اس کو ڈیلیٹ کر کے اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے. تو اگر کسی کو میرا مجزوم کا ٹاپک دیکھنا ہے تو وہ میرے پچھلے لیکچر میں جا کے یہ دیکھ لے کہ فعل مضارع مجزوم کیسے ہوتا ہے. جی تو سسٹر ابھی آپ کے سامنے ایک آئے گا, مجھے بتائیے گا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لم. لم. گڈ. تو یہ پہلا ہے جو فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ لما. لما. لما نہیں, لما. جی لما. لما. تیسرا. لی. چوتھا. ان. ان. اب دیکھیں میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ یہ لام عربی میں بہت سارے ہیں. اب دیکھیں ہر لام کا اپنا کام ہے. یہ پھر لام آ گیا تو اس لام کا اپنا جی. کام ہے. نوٹ پڑھے کیا ہے؟ جی. اس حروف کا اپنا کوئی, ان حروف کا اپنا کوئی معنی نہیں, البتہ یہ فعل کے ساتھ آ کر کچھ تبدیلیاں لاتے ہیں. ویری گڈ. سو وہی بات ہو گئی جو پچھلے لیکچر میں تھی. سیم یہ سمجھے ان کی ریپلیسمنٹ ہے. وہ کچھ اور کرتے تھے, یہ کچھ اور کرتے تھے, باقی طریقہ ایک ہی ہے. جی تو پڑھیں پہلا کیا ہے ہیڈنگ ہمارے پاس؟ لم کا استعمال اور اثرات. ویری گڈ. جملہ پڑھیں. شربتو. شربتو. میں پانی پیوں گا. واہ سبحان اللہ, آپ کی عربی کو سلام ہے. سوری میں نے پانی پیا. سوری سر, میں نے پانی پیا. اللہ اللہ اللہ, یا اللہ مجھ پہ بھی رحم فرما اور ان کی حالت پہ بھی رحم فرما. شربتو فعل ماضی کا صیغہ ہے. میرا خیال ہے نابینا کو بھی اگر ہم گردان سکھا دینا تو وہ بھی انگلی دیکھ کے بتا ہی دے گا کہ یہ ماضی لکھا ہوا ہے. شربتو فعل ماضی, میں نے پیا. اچھا مس گلفشاں, یہ آپ کی غلطی مسلسل ہے. آپ پہلے غلط کرتی ہیں پھر اس کو درست کرتی ہیں. تو کیا آپ پورا قرآن ایسے ہی پڑھیں گی زندگی میں؟ نو سر. مجھے تو لگ رہا ہے شاید آپ کا مستقبل کا یہی ارادہ ہے کہ فیوچر میں اینڈ قبر تک یہی سلسلہ رکھنا ہے, پہلے غلط پھر صحیح. اللہ اکبر. شربتو فعل ماضی ہے, میں نے پیا. اچھا اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو میں نے پیا ہے اس میں کوئی ماضی کی قید ہے کتنی دیر پہلے؟ جی نہیں, کوئی قید نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے پیا, جب مرضی پیا, بھلے سال پہلے پیا ہو. اب ہم آتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دیکھتے کیا ہوا ہے. لم آیا, لم کے بعد کیا آیا؟ اشرب. لم اشرب. لم اشرب. ٹھیک ہے, اشرب فعل مجزوم ہو گیا, فعل مضارع ہے. ٹھیک, اب ہم اس کی آگے نیچے دیکھتے ہیں. پہلا ہیڈنگ پڑھیے. فعل کا مجزوم کرنا. فعل کو مجزوم کرنا. یہ فعل کو کیا کرتا ہے؟ مجزوم کر دیتا ہے. دوسری چیز پڑھیں. جملے کو نفی معنی میں تبدیل کرنا. جملے کو نفی معنی میں تبدیل کرنا, یعنی اب اس میں کیا ہوا کہ نہیں کا معنی آ گیا اس میں, لیکن امپورٹنٹ پوائنٹ آگے آ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ پڑھیں. جملے کو ماضی کے ساتھ خاص کرنا. ویری گڈ. یہ ہے اس لم کا امپورٹنٹ ترین پوائنٹ کہ یہ نفی کرتا ہے, لیکن یہ ہے امپورٹنٹ پوائنٹ ماضی کے ساتھ کہ لم اشرب, میں نے نہیں پیا. کیا ہوا؟ میں نے نہیں پیا. میں نے نہیں پیا. اچھا, اور اس لم کے بعد یہ تقریباً قریبی ماضی کے معنی ہوتے ہیں سارے. مثال کے طور پہ آپ بیٹھی تھی, میں نے آپ کو کہا ہل شربتی, کیا آپ نے پیا؟ آپ نے جواب کیا دیا؟ لم اشرب, میں نے نہیں پیا. میں نے نہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا خاص کیا ہے؟ ماضی کے ساتھ نفی کے میننگ, لیکن فعل مضارع ہوتا ہے. پھر بتا رہا ہوں کہ لم کیا کرتا ہے؟ ماضی کے ساتھ اور نفی کے میننگ, اور ایک کام یہ تو کرنا ہی ہے اس نے کہ مجزوم. ٹھیک ہے, لن کیا کرتا تھا؟ لن وہ تاکیدی نفی کرتا تھا, لیکن وہ مضارع کے ساتھ مطلب فیوچر کے ساتھ خاص کر دیتا تھا. یس, اور فعل بھی منصوب ہوتا تھا. منصوب, جی فعل منصوب ہو جاتا. یعنی اگر میں یہاں پر دونوں کو ساتھ لکھ دوں, لن اشربا, کیا مطلب ہوا؟ لن اشربا, میں ہرگز نہیں پیوں گا. میں ہرگز نہیں پیوں گا. اور لم اشرب, میں نے نہیں پیا. میں نے نہیں پیا. ویری گڈ. سو یہ ہے, میں آج انشاءاللہ مدینہ عربک میں آپ سے اپلائی بھی کرواؤں گا یہ چیزیں. اگلا پڑھیے کیا ہے. لما کا استعمال اور اثرات. گڈ. جملہ کیا ہے؟ شربتو, میں نے معنی؟ پیا. میں نے پیا. ویری گڈ. آج تو آپ کو 100 نمبر دینے چاہیے, آپ نے درست ترجمہ کر دیا. اب کیا ہوا؟
लम्मा अशरब, लम्मा क्या मतलब? अशरब, अभी देखते हैं इसके मीनिंग क्या है। पढ़ें क्या लिखा है। फेल को मजजूम करता है, जुमले को नफी मायना में तब्दील करता है। ये क्या हुआ, ये भी नफी आ गया, लेकिन ये खास जी, नफी है। देखिए क्या हेडिंग पढ़ें तीसरी। जुमले को अभी तक के माना के साथ खास कर देता है। वेरी गुड, अभी, यानी लम्मा अशरब, मैंने अभी तक नहीं पिया, जी अभी जी तक, यानी मैं आपके पास आया, मैंने आपका हल शरीबती, आपने क्या कहा, लम्मा जी अशरब, मैंने जी, अभी तक, मैं नहीं पिया, मैंने अभी नहीं तक पिया। नहीं पिया। और कुरान जी मजीद में इस लम्मा का इस काम के लिए इस्तेमाल बहुत कम है, गिनती के कोई 8 या 10 जुमले होंगे, ठीक है। जी, अच्छा ये पॉइंट पढ़ें। लम्मा का एक और इस्तेमाल ज़र्फ़ ज़मा के तौर पर। ज़र्फ़ ज़मान के तौर पर, वेरी गुड, ये ज़र्फ़ है नहीं लेकिन इस मीनिंग में आता है, जरा हेडिंग पढ़िएगा। लम्मा क्या, अशरबू, लम्मा अशरबू, जब मैं पीऊंगा। वेरी गुड। अब इन दोनों लम्मा में फर्क कैसे करेंगे, आप जरा खुद गैस करके बताएं कैसे करेंगे। जी हाँ, वो लम्मा एक अशरब एक का और फेल, लम्मा अशरबू, जी, एक का फेल मजजूम है और दूसरे का फेल मरफू है। वेरी गुड, एक का फेल मजजूम हो गया है जबकि दूसरे में कोई चेंज नहीं हुआ। मरफू, तो जब चेंज नहीं हुआ तो वहां ये व्हेन जो जमा, इंग्लिश का लफ्ज है ना व्हेन, ज़र्फ़ ज़मा। उसके मीनिंग जी, देता है। व्हेन ये टाइम के जब, लिए है, जब, जी ठीक है। जी और अगर ये मजजूम है तो लम्मा अशरब, मैंने अभी तक, ओके हो गया, जी क्लियर हुआ। जी जी जी, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज ही आपकी इसकी मदीना अरबिक में प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ये पढ़िए। ली का इस्तेमाल और असरात। जी, ली का, हेलो, आवाज ओके आ रही है ओके, सर? ठीक है, पढ़ें, जी, जुमला पढ़ें। यशरबू, ठीक है, यशरबू, तर्जुमा क्या है। वो पिएगा वो पीता है या या वो पीता पिएगा, है। गुड। हाँ, वो पीता है या पिएगा। देखिए क्या हुआ, ली यश ली यशरब, ली यशरब, क्या पॉइंट्स हैं, पढ़ें। फेल को मजजूम करता है, दूसरा, सिर्फ गायब और मुतकल्लिम के सीगों के लिए। वेरी गुड, पूरी गर्दान में सिर्फ गायब और मुतकल्लिम के सीगों के लिए, मतलब क्या हुआ, वो जो हुआ, हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना वाले सीगे हैं और आना नाहनु वाले, हाजिर के सीगों जी में ये इस्तेमाल नहीं होता। अब इसका मीनिंग जी, देखें क्या है, मीनिंग क्या है देखें, तीसरा पॉइंट, चाहिए का, चाहिए का मायना देता है। चाहिए का मानी देता है। इसको कहते हैं लाम अमर, यानी ऐसा लाम जिसके अंदर हुक्मिया मानी पाई जाते हों। यशरबु वो पीता है या वो पिएगा, ली यशरब उसे पीना चाहिए, क्या, उससे पीना चाहिए। उसे पीना चाहिए। अच्छा अब इसमें एक और चीज पॉइंट ऐड कर लें कि उसके मजदरी मानी भी ले आता है, ये अभी फिर मजदरी पानी आ गया ना, देखिए जमाने की जी कैद से आजाद हो गया कि उसे पीना चाहिए, जी जी ठीक है। एक और जी, तरह से लिखा आता है, वो क्या है, वल यशरब, वल यशरब, जब पीछे वाओ या फा आ जाए तो ये लाम क्या हो जाता है, साकिन। साकिन हो जाता है, वेरी गुड। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि ये लाम जज्म वाला है, ये हमें बताएगा कि फेल मुजारे मजजूम हुआ है, वो हमें बता देगा कि ये लाम कौन सा है। जैसे सूरत तारिक की है, फल यंजुर, उन्हें चाहिए कि वो देखें, है फल यंजुर इंसान मिम्मा खुलिक, इंसान को गौर करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि वो गौर करे, क्या, मिम्मा खुलिका, किस चीज से वो पैदा किया गया है। ये मोस्टली जो है ये वाओ अतफिया या फाओ अतफ, फा अतफ के साथ आता है। ये ली यशरब ये अकेला बहुत कम आता है, मोस्टली आपको इसके पीछे वाओ या फा मिलेगा और यहां पर ये साकिन होगा। जी तो चौथा चीज जी, क्या है, पढ़ें। इन का इस्तेमाल और असरात। गुड, जुमला पढ़ें, तशरबू, क्या तर्जुमा है। तुम पियोगे, तुम पीते हो या पियोगे।
गुड, पढ़ें क्या लिखा है। इन तशरब, ये दो फेल को मजलूम करता है। वेरी गुड, ये दो फेलों को मजलूम करता है, एक को नहीं। अभी इस पे बात अच्छा। करते हैं। क्या? शर्त के माना देता है और इसका जवाब शर्त भी होता है। गुड, इसको इन शर्तिया कहते हैं और इसके मानी होते हैं अगर। इनके मानी होते हैं अगर। अगर। ठीक है, लेकिन ये करता क्या है कि इन तशरब, अगर तुम पियोगे तो जवाब क्या आएगा? अशरब, मैं भी पीऊंगा। अच्छा जी। इन तशरब, अगर तुम पियोगे तो मैं भी पीऊंगा। अशरब, मैं भी पीऊंगा। अच्छा। तो ये दोनों जी मजजूम हो गए, ये भी मजजूम और जवाब जी भी उस बात का मजजूम। सो इन शर्तिया कहलाता है ये एक लंबा टॉपिक है, इस टॉपिक को फिलहाल हम होल्ड करेंगे। बस इतना काफी है कि इन तशरब अशरब, ये दो फेल को मजजूम करता है, ये शर्त के तौर पर आता है। आपको इन के बाद फेल मुजारे मजजूम मिलेगा। अच्छा, इस इन शर्तिया के साथ फेल माजी भी आपको मिल जाता है, ठीक है, लेकिन मोस्टली आपको फेल जी। मुजारे मिलेगा। सो कितने पॉइंट पढ़े सिस्टर हमने? 4 हरूफ पढ़े हैं सर, कौन कौन से? और चारों के, एक तो लम, लम्मा, और ली एंड इन। गुड, मैं दोबारा लम रिपीट करता हूं। लम क्या करता है? देखिए, ये चारों मजजूम करते हैं, ये बात तो हो गई क्लियर। लम जी फेल मुजारे को मजजूम करके नफी और माजी के मानी देता है, नफी और माजी के मानी देता है मुजारे होने के बावजूद। लम्मा जी ये भी नफी के मानी देता है और ये भी माजी के मानी ही देता है, लेकिन इसमें एक अभी तक का मफहूम मौजूद होता है, अभी तक। उसके बाद हमने जी पढ़ा लामे अम्र, ये फेल को मजजूम कर देता है और इसमें एक हुक्मिया मानी आ जाता है कि उसको चाहिए कि वो ये काम करे। लियफ़अल, लियद्रिब, उसको चाहिए कि वो मारे, लियद्रिब, ठीक है। और इन जी शर्तिया होता है, ये दो मुजारे को मजजूम करता है, इसके साथ दो फेल आते हैं, एक शर्त होता है, एक जवाब शर्त होता है, और इनका मानी होता है अगर। तो इंशाल्लाह हम इसको करते हैं अप्लाई। तो सिस्टर, आप मुझे ये बताएं, ये पहला जुमला क्या लिखा है? अच्छा, यहां पर आप कोई भी मफूल लेकर आए अपनी मर्जी से। मन फताहल बाबा, मन फतहल बाबा, क्या तर्जुमा हुआ? दरवाजा किसने खोला। ठीक है, अगर आप कहना चाहें कौन दरवाजा खोलेगा, तो इस फदा को मुजारे में चेंज करें। मन यफ्तहुल बाबा, मन यफ्तहुल बाबा बाबा, दरवाजा कौन खोलेगा। गुड। और अगर हम इससे अमर बनाएं कि तुम दरवाजा खोलो, तो क्या करेंगे? इफ्ताहल बाबा। वेरी गुड, इफ्ताह, अमर का सीगा इफ्ताह, इफ्ताहिल बाबा। तो ये बात याद रहे कि साकिन को मिलाने के लिए आपको जेर देनी पड़ती है। पढ़ें क्या लिखा हुआ है, अगला जुमला पढ़ें। लम यफ्ताह खालिदुन नवाफिजा, लम यफ्ताह खालिदुन नवाफिजा, क्या तर्जुमा होगा? नहीं खोला दरवाजा, खालिद खालिद ने दरवाजा नहीं खोला, नहीं सॉरी, खालिद ने खिड़कियां नहीं खोली। खालिद ने खिड़कियां नहीं खोली, ये मफऊल हालत नसब में, खालिदुन फाइल। अब ये देखें, ये क्या हुआ, ये मजजूम हो गया। लम यफ्ताह खालिदुन नवाफिजा, खालिद ने खिड़कियां नहीं खोली। नहीं, अगर हम इसको कर दें कि लम्मा यफ्ताह खालिदुन नवाफिजा, क्या तर्जुमा होगा? खालिद ने अभी तक खिड़कियां नहीं खोली। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और अगर मैं कहूं लम्मा यफ्ताहु खालिदुन नवाफिजा, फिर तर्जुमा क्या होगा? जब खालिद ने खिड़कियां नहीं खोली, है? जब खालिद खिड़कियां खोलेगा। हाँ जी, इसका तो जब जब फ्यूचर का लग मायना गया तो होगा फिर ना। अगली बात होगी ना मुस्तकबिल की। जी, जब, जब खालिद खिड़कियां खोलेगा। वेरी गुड। अच्छा, लम्मा के बाद फेल माजी भी आ सकता है, वो हो सकता है कि लम्मा फतहा खालिदुन नवाफिजा, जब खालिद ने खिड़कियां खोली तो उसके सामने मोहम्मद तारिक खड़ा था, ठीक है जी जी। अगला जी। जुमला पढ़े।
ये गसलत उख्ती, ठीक है, कोई मफूल लाएं अच्छा सा, क्या लाएंगी? जी गसलत उख्तिल मिंदीला, वेरी गुड। अल मिंदील, वैसे ये मेरी बहन, आजकल के मिंदील अगर वो धोएगी तो मिंदील का बचेगा कुछ भी नहीं। मिंदील मेरी ये बहन ने, टिश्यू पेपर को कहते हैं, ठीक है, वैसे ठीक है इसको रुमाल लेंगे, लेकिन आजकल ये टिश्यू पेपर है। तर्जुमा बताएं क्या है? मेरी बहन ने रुमाल धोया, वेरी गुड, मेरी बहन ने रुमाल धोया। अब इसको करें मुजारे में चेंज, ठीक है, मुजारे में चेंज करें इसी को। गसला का तगसिलु, तगसिलु उख्तिल मिंदीला, वेरी गुड, तगसिलु उख्ती अल मिंदीला, मेरी बहन मिंदील धो रही है या धोएगी। और अगर आप अपनी बहन को हुक्म देना चाहें कि ऐ मेरी बहन मिंदील धोवो, तो क्या करेंगी? अमर क्या बनेगा? इक्सिल मिंदीला, गौर करें, इक्सिल की गसला, इक्सल, इक्सल एक आएगा, इक्सल, देखे देखे, तगसिलीना, वाहिद मुखातिब का सीगा लाएंगे ना, तग अच्छा इक्सिली, इक्सिली, तगसिलीना, वेरी गुड, इक्सिली, इगसिली, इगसिलिल मिंदीला या उख्ती, ऐ मेरी बहन रुमाल धो दो, ठीक है। पढ़े जरा क्या जुमला है आगे? लन तगसिला उख्ती सैयारता, तर्जुमा बताएं। हरगिज नहीं धोई मेरी बहन गाड़ी हरगिज नहीं धोएगी। वेरी गुड, मेरी बहन गाड़ी हरगिज नहीं धोएगी। तो देखें लन क्या करता है? नफी, हरगिज, पहले तो मंसूब करेगा फेल मुजारे को, ये पहला काम होगा। जी, दूसरा काम नफी, नफी, तीसरा काम तीसरा फ्यूचर, मुस्तकबिल। फ्यूचर, ये पॉइंट याद रखने हैं। लन तगसिल उख्ती सैयारा था, और उख्ती यहाँ मुरक्कब इजाफी है, फाइल है तगसिल का। ओके, गुड हो गया। अगला जुमला देखें, यहां पर लगाएं कोई फेल जो आपको सही लग रहा है, मुनासिब। अर्रजुलुल हय्यता बिल असा, कतला, कतला रजुलुल हय्यता बिल असा, वेरी गुड, कतला, आदमी, कतला रजुलुल हय्यता बिल असा, तर्जुमा क्या हुआ? आदमी ने सांप को डंडी से मारा, डंडे से मारा। हाँ जी, बिल असा, डंडे से मारा। ओके, इसको फेल मुजारे में कन्वर्ट कर दे, क्या बनेगा? ये कतला बाब नून से आता है। यक्तुलु, वेरी गुड, यक्तुलु रजुलुल यता बिल असा, तर्जुमा क्या आदमी होगा? सांप को डंडे से, आदमी सांप को डंडे से मारेगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अगर आप अमर आद देना चाहें तो क्या करेंगी? उक्तुल, उक्तुल रजुलुल नहीं हय्यता नहीं बिल नहीं, असा, फाइल नहीं कहां नहीं से सॉरी, आता है अमर के अंदर? जी जी, उक्तुल हय्यता बिल असा, उक्तुलिल हय्यता बिल असा, सांप को लाठी से मारो। ओके, जुमला पढ़ें। लियद्रिब रजुलुल हय्यता बिल असा, जी, ये लाम आदमी कौन सा है को बताएं? चाहिए, ये लामे, ये अभी जो हमने पढ़ा लामे मजजूम वाला, लाम अमर कहते हैं इसको, ठीक है लामे अमर जी। जी। आदमी को चाहिए कि सांप को डंडे से मारे। वेरी गुड, आदमी को चाहिए कि वो सांप को डंडे से मारे। लियद्रिब रजुल अल हय्यत बिल असा। मुझे उम्मीद है तमाम स्टूडेंट साथ चल रहे होंगे हमारे जी। तो आइए एमन बीबी साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आपने सारा लेक्चर सुन लिया होगा। ओके, जी सर। यहाँ पर जरा लगाएं अच्छा सा फेल, आपको कौन सा फेल सही लगेगा? शरबा यूसुफुल कहवता। शीन रा बा, बाप सीन से आता है, सामिया से। शरीबा, जी, क्या हो गया? शारिबा। शरीबा जी, तर्जुमा बताएं। यूसुफ ने कहवा पिया। गुड, इसको जरा मुजारे में कन्वर्ट करें। समिया यस्मऊ, यशरबु यूसुफुल कहवता। वेरी गुड, यशरबू, यशरबू, तर्जुमा क्या होगा? जी,
یوسف قہوہ پیتا ہے یا پیے گا؟ گڈ. آپ یوسف کو کہنا چاہتی ہیں یوسف کافی پیو، تو امر کیا بنے گا؟ اشرب یوسف القہوۃ. اشرب. استغفر اللہ. اشرب سسٹرز، میری بہنوں، اشرب جب سوری امر سر. دیتے ہیں تو فاعل نہیں آتا ہوتا. جی اشرب القہوۃ. اشرب القہوۃ. جب بھی حکم دیا جاتا ہے تو اس کا فاعل نہیں ہوتا، اس کو آپ یوں کر سکتے ہیں کہ اشرب القہوۃ یا یوسف. جی حرف ندا لگائے. کبھی آپ نے امر کے ساتھ فاعل لگا ہوا دیکھا ہے؟ نو سر. آپ اپنی بیٹی کو حکم دیں، مثال کے طور پہ اس کا نام فاطمہ ہو، تو اس کو کہیں لکھو فاطمہ. یا اگر ہماری اردو کتب میں تو فٹ یکتب ہو جاتا ہے، اکتب. عربی میں فٹ نہیں ہوتا. عربی میں یا لگے گا ساتھ. جی ٹھیک ہے، یا بنتی. یا جی یوں کہہ سکتی ہیں یا یوسف اشرب القہوۃ، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں اشرب القہوۃ یا یوسف. لیکن جی یا یوسف ہوگا. یاد رکھ لیں عربی میں فعل امر کا فاعل ہمیشہ اس کے اندر ضمیر کی صورت میں موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی حاضر ہوتا ہے، وہ جو حاضر ہوتا ہے اسی کو حکم دیتے ہیں. ہاں جی، جب حاضر بیٹھے ہیں تو اس کے ساتھ فاعل کا کام کیا کام ہے؟ جی جملہ پڑھیں. لما یشرب یوسف القہوۃ. کیا ترجمہ ہوگا؟ لما یہ فی الماضی کے ساتھ آتا ہے، اور فعل ابھی مضارع کے تک ساتھ آتا ہے. یوسف نے جی فعل ابھی ماضی کا معنی دیتا میرے ہے. کان ابھی بہت تیز تک ہیں. یوسف نے، دیکھو نفی کے معنی میں، یوسف نے ابھی تک قہوہ نہیں پیا. یوسف نے ابھی تک کافی نہیں پی یا قہوہ نہیں پیا. ویری گڈ. لما یشرب. اگر میں اس کو کر دوں لما یشربو، سوری یشرب نہیں ہے، یشرب ہے، یہ باب سامیہ سے ہے. جی لما جب یشربو. یوسف کہا، جب یوسف قہوہ پیے گا. ویری گڈ. لما یشربو. دیکھیں یہ میری بہنوں، میں جو آپ کو یہ چینج کر کے دکھا رہا ہوں یہی آپ کے ذہن میں بٹھائیں گے. بعض لوگ کہیں گے کہ استاد ہمارا ہمیں کنفیوز کر رہا. نو، میں آپ کو کنفیوز نہیں کر رہا، میں آپ کو دونوں جی طرح کا چینج دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں معنی میں کتنا چینج پیدا ہو رہا ہے. کہ لما یشرب، ابھی جب یوسف نے قہوہ نہیں پیا. لما یشربو یوسف القہوہ تھا، جب یوسف قہوہ پیے گا تو پھر اس کی آنکھیں کھل جائیں گی الو کی طرح، جی بالکل جاگ جائے گا، جیسے کافی پی کے بندے کی آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا اگر ہم یہاں لگا دیں مثال کے طور پہ، میں لگانا چاہوں لم یشرب، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ لم یشرب. لم یوسف قہوہ نہیں پیے گا، نہیں پیتا. پہلے مجھے یوسف یہ نے بتائیں قہوہ کہ نہیں لم پیا. کرتا کیا ہے؟ یوسف لم فعل مضارع کے ساتھ فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، اس کے نفی کے معنی دیتا ہے، اور ماضی کے ساتھ مختص کرتا ہے. آپ اس کو ماضی کے ساتھ مختص کر رہی ہیں. یوسف نے قہوہ نہیں پیا. اب کیا آپ نے ٹھیک. یوسف نے قہوہ جی نہیں پیا. ٹھیک ہے. جی لم یشرب یوسف القہوۃ. اوکے اگلا جی جملہ پڑھیں ذرا. کتب المدرس، کتب المدرس، مدرس نے لکھا رسالہ. یہاں مفہوم ہے، وہ رسالہ لکھے گا مدرس، سبق لکھے گا. استغفر اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. صبورہ پہ مجھے بتائیں پورا رسالہ آئے گا بھی صحیح. کتب المدرس درسا جی علی کتب السبورۃ. المدرس درس علی السبورۃ. استاد نے سبق ٹیچر نے بورڈ لکھا. پر لکھا. اچھا کتبہ کا مضارع بنائیں، کیا بنے گا؟ باب نون سے ہوتا ہے. کتبہ یکتب، یکتب المدرس الدرس علی السبورۃ. ٹھیک ہے جملہ پڑھیں. سر ابھی شو نہیں ہوا، نیٹ ایشو. پاکستان بھیج دیا، پہنچ جائے گا. سر نہیں ہوا شو ابھی بھی. لو جی پھر جی راج آ کس نے گیا. پڑھ لیا. ان تکتب الدرس اکتب. دیکھیں اکتب میں جان ان. بوجھ کے یہ نیچے زیر نہیں لگاتا. پتہ کیوں؟ کیونکہ پھر آپ نے سب نے بن جانا ہوتا آئنسٹائن اور کوئی ان نئی چیز نکال تکتب دینی تھی. میں جان بوجھ کر نہیں لگاتا. اب آپ کو لگا کے دکھا دیا ہے کہ معرف باللام کو دیر مٹانے لگائیں. کے لیے زیر دی جاتی ہے. تو یہ اصل میں جی مجزوم ہے. ان تکتب جی جی الدرس اکتب، یہ بھی مجزوم ہے.
تو ابھی ہم نے کیا جی پڑھا؟ ان کیا کرتا ہے؟ ان دو فعل کو مجزوم کرتا ہے، دو فعل مضارع کو، اور اگر کا اگر معنی کا معنی دیتا ہے دیتا ہے، یہ شرط کے لیے آتا ہے، جی. اب اگر ٹیچر لکھے گا تو ٹیچر میں نہیں ہے، ٹیچر لکھوں کا گا، ذکر نہیں ہے. ان تکتب، اگر آپ سبق لکھو گے تو میں لکھوں گا. یس، ان تکتب الدرس اکتب، آپ لکھیں گے تو میں بھی لکھوں گا، آپ سبق لکھیں گے تو میں بھی لکھوں گا. تو میں بھی یہ جواب شرط جی بن کر آ رہا ہے. میری پیاری بہنوں، میری عزیز محترم، میری شاگردوں، میری بیٹیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میں یقین کریں آپ خود اندازہ کریں گے یہ جتنا میں نے اس پہ دماغ لگایا ابھی آپ کے ساتھ، یہ سب اللہ کی عطا ہے. اس طرح سے میرا دماغ کا چل جانا کہ کیسے آپ کو میں نے میسج پہنچانا ہے، آپ تک سبق کیسے ٹرانسفر کرنا ہے. ویسے ایک چیز میں محسوس کر رہا ہوں، یہ اتنا دماغ نچوڑنے کے چکر میں میرا دماغ لگتا ہے خراب ہوتا جا رہا ہے. آگے چلتے ہیں، پڑھیں ذرا. سعاد الخبزہ، کون سا فعل آئے گا مناسب؟ سر شو نہیں ہوا. جی سعاد الخبزہ، وہ اکالا یہ سعاد سعاد الخبزہ. مؤنث نام ہے عربی میں، ٹھیک ہے. جی اب لگائیں فعل کون سا لگانا آپ نے، ماضی کا. اکلا 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 اکلو اکلت سعاد الخبزہ. گڈ. آکا لت سعاد الخبزہ، کیا مطلب ہوا؟ سعاد نے روٹی کھائی. سعاد نے روٹی کھائی. اگر آپ آکلت کی جگہ مضارع کرنا چاہیں تو کون سا صیغہ لائیں گی؟ اکلا یاکلو تاکلو تاکلو. سعاد گڈ. الخبزہ. تاکلو سعاد الخبزہ. جی جملہ پڑھیں، کیا ہے آگے؟ لم سعاد الخبزہ. باب فاتحہ سے آتا ہے سعاد نے طبخ یطبخو، پکانا. سعاد روٹی پکائی. دوبارہ. سعاد نے روٹی نہیں پکائی تو بنائی. عاد نے روٹی نہیں پکائی. چلیں آپ کا انٹرنیٹ ڈیڈ ہو رہا ہے. اوکے سائمہ صلاح الدین آئیے. یس مس، آپ کی تو آواز ویسے ہی صدیوں سے چلی گئی ہے، آپ تو میوٹ ہی ہو جائیں. ام ایان آئیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تو مجھے بتائیں لم کیا کرتا ہے فعل مضارع کے ساتھ؟ سر یہ مجزوم کرے گا فعل مضارع کو اور نفی میں تبدیل کر دے گا معنی، اور جملے کو ماضی کے ساتھ مختص کر دے گا. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. اوکے آگے جملہ ہے قرأتو، ذرا مناسب مفعول لائیں، کیا لانا چاہیں گی؟ قرأت القرآن. ویری گڈ. قرأت القرآن، ترجمہ کیا ہوا؟ میں نے قرآن پڑھا. گڈ. آپ اس کو قرأتو کو مضارع میں لائیں، یہاں پر کون سا صیغہ آئے گا؟ قرأت تقرأ اپنا ہی القرآن. سسٹر، آنا ہے فاعل، اقرأو. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن، میں قرآن پڑھ رہی ہوں یا پڑھوں گی. جملہ پڑھیں جی. اگلا. لن اقرأ الرسالۃ. جی میں ہرگز رسالہ نہیں پڑھوں گی. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. یہاں پر آپ لگا دیں لما اقرأ الرسالۃ، تو کیا میننگ ہوگا؟ لما اقرأ رسالتہ. گڈ. لما میں اقرأ یہ مجزوم ہو جائے گا، پھر ملانے کے لیے زیر دیں گے جو کہ جی آگے معرب باللام ہے. جی. ترجمہ. میں نے ابھی تک رسالہ نہیں پڑھا. ویری گڈ، میں نے ابھی تک رسالہ نہیں پڑھا. لما اقرأ الرسالۃ. اگلا جملہ ہے استفہام ہے، کوسچن. الاذان مفعول ہے، بتائیے کیا فعل لانا چاہیں گی یہاں؟ چلیں میں سامیہ. سامیہ یسمعو سے لے آئیں اور ماضی کا لائیں، کیا ہوگا؟
यस्मा उल अजान या हमजा। सिस्टर पहले माजी लाना माजी है, में माजी। माजी में समीअल अजाना या हमजा। अच्छा देखें, जब या हमजा आएगा ना तो आप मुखातिब से कह रही हैं, तो फिर वाहिद हाजिर का लाएंगी, समिअता। समीता। सामने मुखातिब है ना, जी सर। तो फिर वाहिद जी। सर ये है तो मुजक्कर ना, तो पहला सीगा नहीं आएगा, फर्स्ट सीगा। मेरी बहन, बंदा आपसे मुखातिब है, वो गायब नहीं है, ठीक है ठीक है। आपके सामने बैठा हुआ है, आप उससे पूछ रही हैं, उसको क्या गायब का सीगा देंगी आप? उसको सामने वाले जी का सर। देंगी, हाजिर का। जी असमिअत जी अज़ाना या हमजा तू, ए हमजा क्या तुमने अजान सुनी? अंता है जी ना, जी तुमने सुनी। जी जी क्लियर हुआ है? जी सर जी बिल्कुल। यस, इसलिए आप गायब नहीं लाएंगी ना। अगर ये यहाँ ना होता तो फिर हम यहाँ जो मर्जी ला देते, ठीक है। जी चूंकि जी या हमजा मुखातिब है तो इसलिए होगा असमिअतल अज़ाना या हमजा, ए हमजा क्या तुमने आजान सुनी? जी, जी तो सर। जुमला पढ़े। ली यस्मा। हम लियस्मा नहीं, ली देखें ली आइन साकिन यस्मा। रखी है मैंने। जी सर। ली यस्मा हमजातुल अजाना। जी हमजा को अजान सुननी चाहिए। यस, हमजा को अजान सुननी चाहिए। ये लाम कौन सा है? ये लामे अमर है। ये लामे अमर है, लियस्मा हमजतुल अजाना। ओके, अगर मैं कहूं यहां पर लम यस्मा हमजतुल अजाना तो क्या तर्जुमा होगा? हमजा ने अजान सुनी। लम, सिस्टर लम, लम क्या करता है? सर माजी में कर दिया ना उसको, तो जुमले माजी के को साथ और भी तो कुछ करता है। नफी भी कर दिया। हमजा ने अजान नहीं सुनी। हुण तुसी सही कीता। हमजा ने, मेरे कान माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इन मेरे कानों को बरकत दे, ये बड़े पक्के हैं, दूर की बात भी सुन लेते हैं। जी, तो जरा अगला जुमला पढ़े, क्या फेल लाना चाहेंगी खाली जगह में? ताजिर दुकाना। फतह ताजिर दुकाना। वेरी गुड, फतह ताजिर दुकाना। ओके, तो क्या तर्जुमा होगा? ताजिर ने दुकान खोली। गुड। सो आगे जुमला पढ़े, क्या है? ला यफ्तह यफ्तह ताजिर दुकाना। ताजिर हरगिज दुकान नहीं खोलेगा। वेरी गुड। और अगर मैं करना चाहूं लम्मा तो फिर क्या चेंज आएगा? लम्मा यफ्तह हो जाएगा फिर। वेरी गुड, लम्मा यफ्ता, बस मिलाने के लिए फिर हम जेर देंगे, तो क्या तर्जुमा जी। बनेगा? ताजिर हरगिज ताजिर अभी अभी दुकान खोलेगा, हाँ जी, ओनू बहुत उन्हें सेल लाई है ना। आप भी लम्मा लग गया है, अभी तक ताजिर ने दुकान नहीं खोली। अभी तक ताजिर ने अभी तक दुकान नहीं खोली। लगता है सारा मिक्स हो रहा है, ऐसे ही है। सर वो अभी ताजा ताजा पड़ा है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे भी अंदाजा है। बाकी ये जो मैं बीच में बातें कर रहा हूँ, ये जस्ट आप लोगों को थोड़ा, आप थोड़ा ज्यादा सर पे सवार ना कर लें। बाकी मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि मेरी मुंह से अगर कोई बात निकल जाए तो आपने उसको कभी भी नफी नहीं लेना। और मैं आप सबके लिए बहुत दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल फरमाए। गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन शायद अल्लाह सुन ही ले, सर अल्लाह ये ताला आप ही की वजह कबूल से कर है, ले। ये जो कुछ तो के काबिलियत है माशा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया करते थे कि, खैर मैं, मेरा अल्लाह माफ फरमाए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मेरे मुंह से सही दुरुस्त बात निकले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से जब खिताब किया करते थे तो आप उनके बारे में फरमाया करते थे, मैं मफहूमन बता रहा हूँ, कि अल्लाह अगर किसी के लिए मैंने कभी कोई सख्त बात कह दी हो तो उसको उसके लिए खैर में बदल देना। यानी वो बस सबकत लिसानी होती है, लेकिन उसका मकसद कभी भी, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कभी किसी का बुरा चाह ही नहीं सकते थे। तो यानी कभी कह दिया किसी को ऐसे, जैसे होता है ना जुमले, जिस तरह माएँ कह दे जा तेरा हाथ टूटे, लेकिन माँ का असल मकसद तो ये नहीं होता ना कि वाकई हाथ टूट जाए। क्यों सिस्टर, ऐसा ही है? जी सर, उस्ताद कभी बुरा नहीं चाहता।
وہ مگر اگر اللہ تعالیٰ ماؤں کی یہ باتیں سننے لگے تو سارے ہاتھی ٹنڈے ہوں پھر. لیکن چونکہ اللہ کو بھی پتا ہے کہ ماں کی یہ نیت نہیں ہے، تو اس لیے اگر میں کبھی کوئی آپ کو کوئی لفظ کہہ بھی جاؤں تو بس اللہ کے لیے مجھے یہی معاف کر کے جائیے گا. ہے نا ہو تسی قیامت والے دن کھڑے ہونا کہ استاد نے سانو یہ کیا سی، چلو جی استاد جی ادھر آؤ سانو جواب دیو، تو وہاں تو میرا سارا کباڑا ہو جائے گا. تو جو بھی ہے مجھے ادھر ہی معاف کر کے جائیے گا. یہ نہ ہو آپ سارے میرے الفاظ کے جو ہے نا وہ ٹوکرے اٹھا کے اور روز قیامت حاضری لگا کے کھڑی ہوں لائن میں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بلا لے آ بھائی ادھر بڑا استاد تیرے کو پوچھیے، تو بھائی ادھر ہی معاف کر جائیے گا. سو لما یفتح التاجر الدکانہ، تاجر نے ابھی تک دکان نہیں کھولی. ذرا اگلے جملے میں بتائیں کون سا فعل مناسب لگ رہا آپ کو. یہ یاد رکھنا ہے کہ من لگا ہوا ہے. خرج الطلاب من الفصل. ویری گڈ، ایکسیلنٹ، خراجہ. اب یہاں پہ مجھے بتائیے ذہابہ آ سکتا تھا؟ نہیں سر، یہ من ہے تو سے کلاس کے اندر سے نکل رہے ہیں. ذہابہ بھی آ سکتا تھا، جانا، چلے جانا، جانا. ذہبت الطلاب من فصلی، طلاب ذہبہ یعنی چلے گئے. لیکن داخلہ نہیں آ سکتا تھا. صحیح ہے. داخلہ کے لیے داخلت طلاب فی الفصلی ہونا چاہیے تھا. جی سر. ٹھیک ہے، ذہبہ بھی آ سکتا ہے، خراجہ بھی آ سکتا ہے، لیکن داخلہ نہیں. داخلہ کے لیے حرف جر فی کی ضرورت ہے. اوکے، ذرا جملہ پڑھیں. خرج الطلاب من اگلا الفصل. جملہ سسٹر آگے سر آگے ابھی شو نہیں ہوا. آ جائے گا. لم یذهبوا، یہ والا سر، لم یذهبوا، جی، وہ سب نہیں گئے. وہ سب نہیں گئے. اگر میں لکھ دوں لن یذهبوا تو کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ سب ہرگز نہیں جائیں گے. ویری گڈ. لیکن اگر آپ ایک بات نوٹ کریں کہ یذهبوا یہ والا اور یہ والا دونوں سیم ہے، ایسے ہی ہے. جی سر. لیکن ہم کس کو فعل مضارع منصوب کہیں گے اور کس کو مجزوم، یہ آپ بتائیے. سر لن والا جو ہے وہ منصوب ہے اور لم والا مجزوم ہے. ویری گڈ. آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ کہا تھا آپ کو کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا منصوب ہے اور کون سا مجزوم ہے. یاد رکھیے گا یہ لم اور لن وغیرہ یہ کبھی بھی محذوف نہیں آتے ہیں، یہ ہمیشہ ظاہر رہتے ہیں، یہ کبھی چھپتے نہیں ہیں، یہ ہمیشہ آئیں گے، تو یہ کبھی غائب نہیں ہوں گے. اوکے ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. اوکے نیکسٹ اسٹوڈنٹ کو بلاتے ہیں. اوکے جی مس سائمہ آپ کا آڈیو ٹھیک ہوا؟ آئیے. نو مس سائمہ، آپ کا مائک پرماننٹ چھٹی کر گیا ہے. کلثوم محسن آئیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اوکے تو اس قرآن کو آپ نے مفعول بنانا ہے جملے میں. کوئی جملہ بتائیں جس میں قرآن مفعول بن کر آئے. چلے میں نے آپ کو مادہ دے دیا ہے، اس سے کوئی جملہ بنا دیجئے. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن، ویری گڈ. تفاح سے بنا دیں کوئی جملہ، مادہ آپ کو دے دیا ہے. آکل التفاح. آکل التفاح، ماضی کا بنا دیں. جی جی ماضی کا بنا دیں. سر مجھے یاد نہیں آ رہا کس طرح بنانا ہے. میں نے سیب کھایا. میں نے سیب کھایا. کیا ہو گیا؟ میں نے کی کیا ہوتی ہے بیٹی عربی؟ اکلت التفاح. اکلت التفاح. لگتا آپ کو سیب پسند نہیں ہے. اگلا جملہ پڑھیں، اور مادہ دے دیا ہے، ماضی بنانا ہے آپ نے. جی کتب الدرس. کتب الدرس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے سبق لکھا. اور اگر آپ نے کہنا ہو میں نے سبق لکھا؟ اکتب الدرس.
میں نے लिखा, أي كتبت الدرس. कतबतु दरसा. अगला जुमला देखें, شربت القهوة قهوة. बाब सामिया से है बेटा, शरिबतुल कहवा था. شربت القهوة. मैंने कॉफी पी, शरिबतुल कहवा था. अगला जुमला मादा दे दिया है, मैंने दरवाजा खोला. فتحت الباب. जी. मैंने कमीज पहनी, لبست القميص. लबिस्तुल कमीसा. वेरी गुड, लबिस्तुल कमीसा. सो इससे आप कई सारे जुमले बना सकते हैं. आप, तुमने पहनी, खालिद ने पहनी, फलाने के बेटे ने पहनी. अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. अब देखें, मेहनत और कोशिश और स्ट्रगल ये तो सब जरूरी है. अगर आप इनको ही ले लें, ये मैंने मादे दे दिए, आप बनाई जाए जुमले जितने मर्जी बना दें, इसी से ही कुछ 100 जुमले बन जाएंगे, इन्हीं 6 मादों से और 6 अल्फाज से. ओके, अब यहाँ वो क्या बता रहे हैं, अत्तुल्लाबु ज़हबु इलल मलअबी. बेटा ये कौन सा जुमला है, अत्तुल्लाबु ज़हबु इलल मलअबी? जुमला फेलिया या इस्मिया? जुमला इस्मिया. इस्मिया. ठीक है, हमने पढ़ा था कि फेलिया को इस्मिया में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ये बता रहे हैं कि इस्मिया को फेलिया में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो वो सिंपल होगा कि मुब्तदा को आप फाइल बनाएंगे और फेल को उसके हिसाब से वाहिद कर देंगे. जब फाइल जाहिर होगा तो साफ ज़ाहिर है कि फेल पहला सीगा आ जाएगा. तो ज़हबत तुल्लाबु इलल मलअबी, तालिब इल्म खेल के मैदान की तरफ गए. इसी तरह अत्तालिबातु ज़हबना इलल मक्तबती, ज़हबत तालिबातु इलल मक्तबा. तो असल में करना क्या है कि जब आप मुब्तदा को फाइल बनाएंगे तो फेल वही फिर आप वाहिद, मुअन्नस या मुज़क्कर अकॉर्डिंग टू जिन्स हम ले आएंगे. अभी जुमला देखें क्या है. पहला जुमला पढ़िए. अल-औलादु शरिबुल कहवता. देखिए क्या कन्वर्जन क्या हुआ. वो फेल पहले ला दिया और मुब्तदा को बाद में कर दिया. मुब्तदा को फाइल बना दिया. यस, मुब्तदा को देखिए ये वाला हिस्सा क्या है, मुब्तदा. ठीक है, और ये है खबर. और खबर में शारिबू अपने मुब्तदा को रिप्रेजेंट कर रहा है. लेकिन जब उसको आप जुमला फेलिया में कन्वर्ट करेंगे तो अब मुब्तदा बनेगा फाइल. अब फाइल चूंकि जाहिर हो गया तो हम इस फेल को शुरू में लाएंगे और पहला सीगा उठा के रख देंगे. अब ये जुमला फेलिया बन गया और औलादू यहाँ पर फाइल है और ये मफूल है. ठीक है, तो आपने ये, अब देखे जुमला क्या लिखा है अगला. अन्नासु समिउल आज़ाना. तर्जुमा क्या है. लोगों ने अजान सुनी. गुड. इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे. सबसे पहले खबर में जो फेल है उसको शुरू में ला देंगे और उसका पहला सीगा कर देंगे उसको समिआ, और अन्नासु को इसका फाइल बना देंगे समिआ नासुल अज़ाना. वेरी गुड. समिअन नासुल अज़ाना, लोगों ने अजान सुनी. अच्छा, अब अगर आप इसी सामिओ को यहीं पर मुजारे कन्वर्ट करना चाहें तो कौन सा सीगा आएगा. अन्नासु, अन्नासु यस्माउ. यस्माऊन अल अज़ाना, यस्माऊना, लोग अजान सुन रहे हैं. यस सर. क्या वो गर्दाने याद नहीं है आपको. सर थोड़ा थोड़ा सा भूल गई थोड़ा हूँ. थोड़ा पक्का करना पड़ेगा, इतनी पुरानी स्टूडेंट हैं आप. पढ़ें अगला जुमला क्या लिखा है रेड कलर में. लम यस्माऊहु. क्या तर्जुमा होगा. उन्होंने उसको नहीं सुना. वेरी गुड. उन्होंने उसे नहीं सुना. ये हु वापस हमने आजान की तरफ भेज दिया जमीर के तौर पर, और फिर वो जब जमीर जुड़ती है तो वो जो अलिफ हम लगाते हैं वो नहीं आता. सो लम क्या करता है, एक दफा रिपीट कर दें. लम फेल मुजारे को मजजूम करता है. गुड. और नफी के मानने देता है उसको और माजी में कर देता है. वेरी गुड, एक्सीलेंट. अगला जुमला पढ़ें, नंबर 3. अत्तुल्लाबु कतबुल अजविबा. यस, अजविबा. तो तर्जुमा बता दें जरा. तालिबे इल्मों ने जवाब लिखे. यस. अब इसको आप यहाँ पे मुजारे में कन्वर्ट करें, माजी को.
الطلاب يكتبون الأجوبة. बाब नून से है तो यक्तुबूना, يكتبون अत्तुलाबु यक्तुबूनल अजविबता, तर्जुमा क्या होगा? तालिब इल्म जवाब लिखते हैं या लिखेंगे. वेरी गुड। अब आप इस वाले जुमले को जुमला फेलिया में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? जुमला बन जाएगा कतबत तुल्लाबुल अजविबा. वेरी गुड, कतबत तुल्लाबुल अजविबता, तलबा ने जवाब लिखे। अब देखें वो जो रेड कलर में जुमला आया वो क्या है? लियक्तुबू. जी, क्या करेंगे तर्जुमा? उनको चाहिए कि वो लिखें. हाँ जी, उन्हें लिखना चाहिए। तो मैं आपको कहूंगा लितक्तुबुन्ना, लितक्तुबना, तुम सब स्टूडेंट्स को चाहिए कि तुम लिखा करो जो कुछ मैं बोलता हूँ। लितक्तुबु, लियक्तुबु, उन्हें चाहिए कि वो लिखें। तो इस्लाम को क्या कहते हैं? लामे अमर. वेरी गुड, लामे अमर कहते हैं। ये फेल को मजजूम करता है और अमर के मानी देता है और सिर्फ मुतकल्लिम और गायब के सीगों में इस्तेमाल होता है। यस सर. तो फिर मैंने जो आपको कहा वो गलत कहा, मुझे नहीं कहना चाहिए लितक्तुबना, है ना? यस सर. हाँ, वेरी गुड। तो मुझे आपको अमर देना चाहिए, उक्तुबना, तुम सब लिखो। क्योंकि जो सामने बैठा है ना उसको चाहिए कि बात नहीं हो सकती, उसको सिर्फ हुक्म दिया जाएगा कि तुम लिखो। जो गायब है उसके बारे में हम कह सकते हैं कि यार उसको ये काम करना चाहिए। देखें ये बड़ा जबरदस्त, अच्छा हुआ इस टॉपिक थोड़ा सा खुल गया कि देखें जब हम अमर बनाते हैं तो कौन से सीगों का बनता है? वो गायब और मुतकल्लिम का. नहीं, अमर, अमर सिर्फ हाजिर हाजिर का. अमर सिर्फ हाजिर का बनता है, सुभान अल्लाह। और जो गैर हाजिर हैं उनके लिए लामे अमर इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम उन्हें हुक्म नहीं दे सकते ना, तो उनके लिए हम चूज कर रहे हैं कि उनको ये काम करना चाहिए। जाओ उनको बता दो उन्हें ये करना चाहिए। जी. और हुक्म सिर्फ सामने वालों को। तो ये अच्छा हुआ, मेरे जहन में एक अच्छा पॉइंट आ गया कि इस तरह से है कि अमर सिर्फ सामने 6 के सीखे, अब जो बाकी रह गए थे उनको लामे अमर दिया जाता है। ओके, अगला जुमला पढ़ें। अत्तालिबातु दखलनल फस्ला. ठीक है, तर्जुमा। तालिबात क्लास में दाखिल हुई. गुड। ये दखलना का मुजारे क्या होगा? दखलना का नून से है। मुजारे बाब नून से. दखलना यदखुलना. यदखुलना, वेरी गुड। जरा गर्दाने पक्की कर ले, ठीक है, यदखुलना। ओके, अब जरा इस जुमले को फेल में कन्वर्ट करें। एक मिनट. तदखुल तालिबात, नहीं, तो माजी में ही रखना है, रखना माजी में ही है, इसी को कन्वर्ट करना है। दखलत तालिबातुल फस्ला. दाखलत, दखलत तालिबात. हाँ जी, दाखलत, नीचे जेर लगा देंगे मिलाने के लिए, दाखलत तालिबात। ओके, अगला जुमला पढ़े। लन यदखुलना. क्या तर्जुमा? वो हरगिज नहीं दाखिल होंगी. हाँ जी, वो हरगिज दाखिल नहीं होंगी। और अगर मैं लगा दूं यहाँ पे लम यदखुलना तो फिर क्या होगा? वो दाखिल नहीं हुई. वो दाखिल नहीं हुई। अब देखें, लम यदखुलना, अब मुझे बताएं कौन सा मजजूम है और कौन सा मंसूब है? लन यदखुलना मंसूब है और लम यदखुलना मजजूम है. वेरी गुड। क्यों? देखें इसमें चेंज नहीं आता, ये चूंकि मोनस का सीगा है ना, लेकिन उसके बावजूद हम ये पहचान पा रहे हैं कि कौन सा मजजूम है कौन सा मंसूब। क्यों? क्योंकि हमें ये इंस्ट्रूमेंट मालूम है। ठीक है, अगला जुमला पढ़ें, जुमला नंबर 5। अल मुदर्रिसूना खरजू मिनल फुसूली. जी, तर्जुमा बता दें। उस्ताद क्लासों से निकले. गुड। अब खराजू की जगह पे आप फेल मुजारे लाना चाहें तो कौन सा सीगा आएगा? बाबे नून से आता है। यखरुजूना. वेरी गुड, यखरुजूना। वो उस्ताद यानी यखरुजून अल मुदर्रिसूना, नो नॉट यखरुजूना, सही है, ठीक है, चूंकि खबर रहेगी। अल मुदर्रिसूना यखरुजूना मिनल फुसूली, उस्ताद क्लासों से निकल रहे हैं। ओके, अब इस जुमले को, इसी को माजी वाले को जरा फेलिया में कन्वर्ट करें, क्या होगा? खरजल मुदर्रिसूना मिनल फुसूली.
वेरी गुड, खारज अल मुदर्रिसूना मिनल फुसूली। देखिए आगे मैंने क्या लिखा है, इन तखरुजु नखरुजु, नखरुज साकिन है नखरुज, नखरुज। जी, तो क्या तर्जुमा होगा? अ, जब अगर जब अगर 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 तुम सब निकलोगे तो हम निकलेंगे। हाँ जी, इन तखरुजु नखरुज। अब देखिए यहाँ नून ड्रॉप हुआ ना, कौन सा अंतुम फाइल है, इन ने उसको मजूम किया, और ये नखरुज, इन तखरुजु नखरुज, तुम निकलोगे तो हम भी निकलेंगे। ओके, अगला जुमला पढ़े जुमलाई रजऊ मिन मक्का। जी, तर्जुमा सर जुमलाई का क्या मतलब है? साथी। साथी। मेरे साथी मक्का से आए, मक्का मक्का से से लौट आए। ओके, लौट आए। अब इस पे जरा गौर करें क्या है, यरज यरजिउ। जी ठीक है, अन यरजिउ, तो ये अन कौन सा है पहले ये बता दें मुझे, ये इन नहीं है, अन है। अन है अन मजदरिया जो फेल को मजदरिया। मंसूब करता है, अन यरजिउ उनका लौटना, उनका लौट। अन यरजिउ उनका लौटना। ओके, तो मुझे लगता है आपकी माशाल्लाह अच्छी प्रैक्टिस उम्मीद है हो रही होगी। तो सारे स्टूडेंट ने हाथ ही नीचे कर दिए, इतना मुश्किल सब्जेक्ट है। हाथ खड़ा कर लें जिस किसी और ने पार्टिसिपेट करना है तो। ओके, पढ़ें जुमला अगला। अखवाती गसलनल कुमसाना। जी, क्या सर तर्जुमा? कुमसाना का क्या मतलब है? किसका? कुमसाना। कमीस उनकी जमा है। अच्छा। मेरी बहनों ने कमीजें धोई। यस, अब इसको जरा कन्वर्ट करें जुमला फेलिया में। तख्त तख्त जुमला सॉरी फेलिया में इसी को माजी के साथ। यस। गसल गसलत 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 अखवाती अल कुमसाना। वेरी गुड, गसलत अखवातिल कुमसाना, मेरी बहनों ने कमीज धोई। जुमला पढ़े लन यगसिलू। बताएं तर्जुमा। वो हरगिज नहीं धोएंगे। गुड, अगला जुमला पढ़े 8 नंबर। अत्तुजारु फतहु दकाकीनी। तकाकीना ताजिरों ने दकाकीना, जी, ताजिरों ने दुकानें खोली। गुड, अब इस जुमला को फेलिया में कन्वर्ट करें। फतहत तुजारु दकाकीना। जी, तर्जुमा क्या होगा? फतहत तुजारुद दकाकीना। ताजिरों ने दुकानें खोली। गुड, सेम जुमला रहेगा। आगे पढ़े लम यफ्तहू। जी, लम यफ्तहू उन्होंने नहीं खोली। उन्होंने नहीं खोली। अगर मैं लगा दूं लम्मा यफ्तहू, उन्होंने अभी तक नहीं खोली। गुड, अगर मैं लगा दूं इन यफ्तहू, जब वो खोलेंगे, अगर वो अगर वो खोलेंगे। खोलेंगे, आप अपने ज़हन से जब को निकालें। ओके, इन यफ्तहू अगर वो खोलेंगे। अगर मैं लगा दूं ली यफ्तहू, तो फिर उनको खोलना चाहिए। उनको खोलना चाहिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अगला जुमला पढ़ें अत्तबीबातु ज़हबना इलल मुस्तशफा। जी। डॉक्टरें डॉक्टरें अस्पताल के पास गए या अस्पताल की तरफ अस्पताल गए? गई, बस अस्पताल गई। अस्पताल गई। ओके, अब जरा इसको फेलिया में कन्वर्ट करें। एलिया में ज़हबत तबीबातु इलल मुस्तशफा। वेरी गुड, जरा आगे पढ़ें लियज़हबना इलल मुस्तशफा। जी। उनको उनको अस्पताल जाना चाहिए। गुड, अगला जुमला पढ़ें, जुमला नंबर 10 अत्तुल्लाबु फहीमु दरसा। जी। तालिब इल्म सबक समझ गए। जी, करें फेलिया में कन्वर्ट करें। फहीमत तुल्लाबु दरसा। फाहिमत तुल्लाबुद दरसा, गुड, आगे पढ़ें। लम यफहमू, वो नहीं समझे। वो नहीं समझे, गुड। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाते हैं।
वो इन्होंने फिर हाथ नीचे कर दिया, चलें कोई बात नहीं, उनकी मर्जी। ओके, तअम्मल अल-अमसिलत अल-आतिया खरजत तुल्लाबु व ज़हबु, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि तालिब इल्म खरजत तुल्लाबु निकले व ज़हबु और गए, ठीक है। यानी अगला जो फेल आया है उसमें उस फाइल को रिपीट नहीं किया, बल्कि वो जमीर वापस उन्होंने की है, खरजत तुल्लाबु व ज़हबु, तालिब इल्म निकले और चले गए। क़रअत तुल्लाबु, तालिब इल्मों ने पढ़ा, व कतबु और उन्होंने लिखा। अकल नासु, लोगों ने खाया, व शारिबु और पिया। वो बताना ये चाह रहे हैं कि अगर उसी सेम फाइल का कोई और फेल भी हो उसके बाद, तो उसमें दोबारा फाइल को रिपीट नहीं किया जाता, बल्कि सिर्फ वो पूरी गर्दान में से उसके मुनासिबत जमीर लाकर, यानी उस जमीर के हिसाब से हम फेल को चुनते हैं। खरज तुल्लाबु, अब तुल्लाबु चूंकि जमा था इसलिए ज़हबु आ गया। अब यहाँ तुल्लाब की जगह पे अगर मुअन्नस होता तो फिर हम ज़हबना लिख देते, खरजत तालिबातु व ज़हबना, और वो गई। तो इसी तरह यहाँ पर भी ऐसा ही उन्होंने किया है। यहाँ उन्होंने यही दिखाना चाहा है कि दाखलत तुल्लाबु, स्टूडेंट दाखिल हुए, और ये अब वाव लगाएंगे, व जलसू फिल फसली, व जलसू फिल फसली, क्योंकि तुल्लाब को जब हमने दूसरा फाइल दिया तो उसमें हम तुल्लाब की जमीर लगा दें कि वो क्लास में बैठ गए। अगला जुमला है ज़ाराबा और कातला। ज़ाराबल औलादू, लड़कों ने मारा, व कातलुल हय्याता, और सांप को कत्ल कर दिया, मार दिया, कातलू। अब दूसरा फेल हम उनके मुनासबत से लेकर आए, कातलू। क़रअत तुल्लाबु व फ़हिमुद दरसा, स्टूडेंट्स ने पढ़ा और सबक को समझ लिया। समी अन्नासु, लोगों ने सुना, समी अन्नासुल अज़ाना व ज़हबु इलल मस्जिदी, लोगों ने अजान सुनी और मस्जिद की तरफ चले गए। सो ये एक चीज थी जो मैंने आपको करवा दी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये आप इससे बनाएं, जुमले बनाएं, और उसके बाद ये तअम्मल मा यली मन फतहल बाबा अना फतहतुहु, इसमें वो क्या बताना चाह रहे हैं कि दूसरी बार जब बात आएगी तो जो मफऊल है उसको जमीर की तरह सूरत में बयान किया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि अना फतहतुल बाबा, बल्कि कहेंगे अना फतहतुहु, मैंने उसे खोला है। वो जमीर ही काफी हो जाएगी कि मैंने दरवाजा खोला है। दोबारा से आपको फेल में अलबाब लाने की जरूरत नहीं है। ओके, सो स्टूडेंट आयशा, आइए आयशा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अकला बाब नून से आता है, जरा मुजारे बताएं। याकुलू। बाब गसला बाब जात से आता है, गसला, तो मुजारे बताइए। यगसिलू। यगसिलू। कारा बाब फातहा से आता है। यकराऊ। कातबा बाब नून से है। यक्तुबू। यक्तुबू। दाराबा बाब दाद से है। यजरिबू। यजरिबू। कतला यक्तुलू। दखला यदखुलू। खरजा वाह जी वाह, यखरुजू। हाफिजा यहफजू। शरीबा यशरबू। फाहिमा यफहमू। सामिया यस्माऊ। वेरी, तुसी तो बहुत ग्रेट हो जी फिर हैं। अच्छा मुझे ये सर एक और बताएं। बात। हाँ जी सर एक बात और। सर जी अभी आपने जो पिछली फिलिंग द ब्लैंक्स करवाई है ना, उसमें जो जी। सेकंड नंबर है ज़ाराबल औलादुल हय्याता व कतलूहा, ऐसे नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, कि लड़कों ने सांप को मारा और उसको कत्ल किया बाद में, यानी कि दाराबल औलादुल हय्या था व कतलुहा, यस बिल्कुल ठीक कतलूहा। कर रही हैं, सही कह रही हैं। व और फिर कतलुहा, नेक्स्ट है, और फिर नेक्स्ट कराल ठीक है, ऐसे ही होगा। तुल्लाबु दरसा क़राअत व फाहम तुल्लाबु व फाहिम, क़राअत दरसा। तुल्लाबु, ठीक है मैं समझ गया। क़राअत तुल्लाबु फाइल बना और दरसु मफूल बनेगा कि लोगों तालिब इल्मों ने सबक को पढ़ा, व समझा। फाहिमू, और उसको समझ और लिया। उसको समझा। जी शुक्रिया आपका इस्लाह करने के लिए। समी अन्नासुल अज़ाना, लोगों ने अजान सुनी, वज़हबु इलल मस्जिदी, और जी मस्जिद चले गए। ठीक है, बिल्कुल जी सही सर। कहा आपने, बहुत शुक्रिया। ओके, जरा शारिबा से मुझे ये बताइए, अमर का सीगा बनाइए। शरीबा से इशरब। इशरब, इशरब। इशरब, गुड। आकाला से बनाए। अकाला कुल। गुड, कुल। काताला से बनाए। उक्तुल।
اقتل. گڈ. سامیہ سے بنائے اسما. اسما. گڈ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ لما کس لیے آتا ہے؟ سر لما فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، جملے میں نفی کے معنی پیدا کرتا ہے اور جملے کو ابھی تک کے معنی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. اچھا اگر فعل آگے مجزوم نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ فعل آگے مجزوم نہ ہو لما کے بعد جی تو پھر سر ظرف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. پھر ظرفیہ معنی دیتا ہے، یہ ظرف ہے نہیں، ظرفیہ معنی دیتا ہے. معنی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک اس ہے، کو ظرفیہ عربی معنی زبان دیتے میں کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں لما ہینیہ. بس لما یہ ہی یاد نہیں. رہ جاؤ تو ٹھیک ہے، نہ رہے تو گولی مارو. ہینیہ. ٹھیک ہے سر، ہی نہیں ہے. لما ہینیہ. ہینیہ سے مراد یہ ہین ایک لفظ ہے نا، ہین جی سر. بیسیکلی جس وقت کے معنی میں ہوتا ہے ہین، یعنی ہین ذہبت، جب میں گیا. تو یہ بیسیکلی یہ وہ ہین کے معنی دیتا ہے جب یہ آگے فعل اس کے مجزوم نہ ہو. اوکے جی. تو الحمدللہ امید ہے آپ سب کو آج کی کوئی بات پلے پڑی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ وہ آپ سب کو ان چیزوں کو سمجھنے کی آسانی عطا فرمائے. انشاءاللہ میں گوگل ایکسرسائز بھی بنا دوں گا اور اس کو غور سے کیجئے گا. اور اگر آج بھی ابھی بھی یہ چیپٹر آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو لیکچر کو بار بار سنیں. کوئی نہیں، بار بار سننے سے کون سا کوئی بل آتا ہے، تھوڑا سا کانوں کو دھیان دینا پڑتا ہے. تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اور آپ کو فائدہ ہو جائے گا. تو جزاکم اللہ خیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین. کسی کو کوئی